Okay. Interventions in the hypokalemia. First, that is monitor the electrolyte value. બરાબર. Whenever we are giving Lasix or Aldactone, we need to keep our eye on potassium level, blood potassium level. Administer potassium supplement orally or intravenously as prescribed. How we are going to give potassium supplement? KCl injection. IV No. dilute નહીં કરવાનું. અહીંયા લખ્યું છે ને આપણે yesterday we have seen never give it IV. Always give in diluted form in the infusion device. Potassium replacement is the safest હા infused through a central line due to the high incidence of the IV infiltration. Okay. If someone asks you why we are not giving directly IV KCl, because there is a more chance of the infiltration. Now, oral potassium supplement may cause nausea, vomiting, and should not be taken on the empty stomach. Okay, we are not going to take a potassium on an empty stomach. If the client complain of the abdominal pain, distension, nausea, vomiting, diarrhea, or a GI bleed, the supplement may need to be discontinued. If there is any type of side effect, then the supplement may need to discontinue, especially GI bleed. Liquid potassium chloride has an unpleasant taste and should be taken with the juice on another liquid. Okay, કોઈ જ્યુસ સાથે કેવી રીતે પણ પોટેશિયમ ક્યારે આપવાની જરૂર પડે? ખાસ કરીને જ્યારે ડિગોક્સિન ચાલતું હોય ત્યારે. ઓકે, ડિગોક્સિનની અંદર આપણે પોટેશિયમ લેવલ મેન્ટેન રાખવું પડે. અધરવાઇઝ there is a chance of digoxin toxicity. Intravenous administer potassium institute safety measures for the client experiencing a muscle weakness. If the client is taking a potassium losing diuretic, it may be discontinued. A potassium sparing diuretic may be prescribed. બરાબર. શું કહેવા માંગ્યા છે? 0.6. આજે ખુશી જોઈન નથી કરવાની? ખબર નહીં, મારે વાત નહીં થઈ. એનો ઓકે. મેસેજ નહીં આવ્યો કદાચ. નહીં થયું. Tell me, what does it mean by 6th point? જે લૂપ ડાયુરેટિક્સ હતા એ અને થાયાઝાઇડ અને પોટેશિયમ સ્પેરિંગ. બરાબર. જો લૂપ ડાયુરેટિક લેતા હોય, બરાબર, અને હાઇપોકેલેમિયા થાય તો એને શું કરી દેવાનું છે? સ્ટોપ. અને શું આપવાનું છે? પોટેશિયમ સ્પેરિંગ ડાયુરેટિક. ઓકે, એટલે કઈ? આલ્ડેક્ટોન એન્ડ સ્પાઇરોલેક્ટોન. મેં તમને લખાવી હતી ને? May be prescribed. Instruct the client about the foods that are high in a potassium content, like a banana. Okay, banana is a high in a potassium content. Now, hyperkalemia. Hyperkalemia is a serum potassium level that exceeds than the 5 milliequivalent per liter. Pseudo hyperkalemia, a condition that can occur due to a method of blood specimen collection and cell lysis. Okay, એવું કહે છે કે બ્લડ સ્પેસિમેન કલેક્ટ કરીને તમે મૂકી રાખ્યું છે, બરાબર, અને if there is any cell lysis occur, then there is a chance of the pseudo hyperkalemia. If an increased serum volume, it obtained in the absence of the clinical symptoms. એવું બતાવે છે કે હાઇપરકેલેમિયાના બ્લડમાં બતાવે છે હાઇપરકેલેમિયા, બટ ધેર ઇઝ નોટ અ સિંગલ સિમ્પટમ ઓફ ધ હાઇપરકેલેમિયા. કયા કયા સિમ્પટમ્સ હતા હાઇપરકેલેમિયાના? ઇરેગ્યુલર હાર્ટ રેટ, ડિક્રીઝ બ્લડ પ્રેશર, ડિસેરિધમિયા. બરાબર, આપણને બીપી અને હાર્ટ રેટ ઇરેગ્યુલારિટીથી ખબર પડી જાય કે હાઇપરકેલેમિયામાં જઈ રહ્યું છે. અને અનધર ધેટ ઇઝ ટોલ પીક ટી વેવથી ખબર પડી જાય. But there is no any symptoms and only blood specimen
showing the hyperkalemia, then there is a more chance that is the pseudo hyperkalemia. બરાબર, એનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. નહીં તો હાઇપરકેલેમિયા સમજીને આપણે એની ટ્રીટમેન્ટ ચાલુ કરીએ, પેશન્ટ વધારે હાઇપોકેલેમિયામાં જતું રહેશે. ધ સ્પેસિમેન શુડ બી રીડ્રોન. જો એવું લાગે કે નથી બરાબર લાગતું તો પછી શું કરવાનું છે, ફરીથી સ્પેસિમેન લેવાનું છે અને સેન્ડ ઇટ ફોર ધ ઇવાલ્યુએશન. ECG changes in the electrolyte imbalance. આ બોક્સ યાદ રાખી લેવાનું. વધારે આ બધા કોઈ નથી પૂછાતા, હાઇપરકેલેમિયા અને હાઇપોકેલેમિયા પૂછાય છે. હાઇપોકેલેમિયામાં એસટી ડિપ્રેશન પૂછાય, પ્રોમિનન્ટ યુ વેવ પૂછાય, અને હાઇપરકેલેમિયામાં ટોલ પીક ટી વેવ પૂછાય, વાઇડન ક્યુઆરએસ કોમ્પ્લેક્સ, પ્રોલોંગ પીઆર ઇન્ટરવલ, એવું બધું પૂછાય, ફ્લેટ પી વેવ. બરાબર, ટોલ પીક ટી વેવ અને પ્રોમિનન્ટ યુ વેવ એવા રિપીટેડલી જોવા મળે. નાઉ પ્રિકોશન્સ વિથ ધ ઇન્ટ્રાવિનસ એડમિનિસ્ટ્રેશન ઓફ ધ પોટેશિયમ. હાઇપોકેલેમિયા છે અને પોટેશિયમ એડમિનિસ્ટર કરવું છે, તો વોટ પ્રિકોશન્સ વી આર ગોઈંગ ટુ ટેક? પોટેશિયમ ઇઝ નેવર ગિવન બાય ઇન્ટ્રાવિનસ પુશ. બરાબર, જે આપણે નોર્મલી વિચા સિફોટેક્સિન ને બધું આપે છે એવી રીતે નહીં, or by the intramuscular or a subcutaneous route. Okay, યાદ રાખવાનું, IV નહીં, IM નહીં, subcu નહીં. Only and only give in a dilution more than a 1 milli equivalent per 10 ml. 1 mole per 10 ml of the solution is recommended. ઓકે, ડોઝ એ રીતે કોન્સન્ટ્રેટ થવું જોઈએ. આપણે આમ જનરલી 500 ml ના પાઇન્ટમાં જ આપી દઈએ છીએ KCl. બરાબર, એટલે સારું એવું ડાયલ્યુટ થયેલું હોય. Many healthcare agencies supply prepared IV solution containing potassium. આવી રીતે એડમિનિસ પાછળથી નાખવું ના પડે એટલા માટે રેડીમેડ પોટેશિયમ સોલ્યુશન અવેલેબલ છે, એ કરે. Before administering and frequently during infusion of the IV solution, rotate and invert the bag. બરાબર, બેગને શું કરવાનું છે, મીન્સ થોડું મિક્સ કરવાનું સોલ્યુશનને, રોટેટ અને ઇન્વર્ટ ધ બેગ ટુ એન્શ્યોર ધેટ ધ પોટેશિયમ ઇઝ ડિસ્ટ્રીબ્યુટેડ ઇવનલી થ્રુઆઉટ ધ IV સોલ્યુશન. સ્ટાર્ટિંગમાં બહુ વધારે કોન્સન્ટ્રેટેડ જતું ના રહે, તો પહેલા હલાઈ કાઢવાનું બરાબર, ધેન સ્ટાર્ટ ધ IV ઇન્ફ્યુઝન. Ensure that the IV bag containing potassium is properly labeled. Okay, KCl you are giving. The maximum recommended infusion rate is 5 to 10 milliequivalent per hour. Okay, never to exceed 20 milliequivalent per hour under the any circumstances. Okay, so never give too much fast. 1 મિલી ઇક્વિવેલેન્ટ છે ને, જો અહીંયા ઉપર લખ્યું છે ને 1 મિલી ઇક્વિવેલેન્ટ 10 ml માં, બરાબર, તો અહીંયા શું કહે છે 10 મિલી ઇક્વિવેલેન્ટ, યા તો 5 મિલી ઇક્વિવેલેન્ટ છે, તો બરાબર, તો કેટલા 50 ml જેટલું થશે, તો 50 ml 1 hour ની અંદર છે. બરાબર, એનાથી ફાસ્ટ નહીં, તો આ તો સફિશિયન્ટ છે, આપણે આનાથી ફાસ્ટ આપીએ પણ નહીં. Do not exceed 20 milli equivalent per hour, એટલું તો આપતા જ નથી. A client receiving more than 10 milli equivalent per hour should be placed on a cardiac monitor and monitor for the cardiac changes. The infusion should be controlled by the infusion device. Potassium infusion can cause phlebitis, જ્યાં આગળ insertion site હોય ત્યાં આગળ, બરાબર, ઇન્ફ્લામેશન થઈ જાય, એમાં આગળ જ બતાવ્યું એનું કોમ્પ્લિકેશન છે ઇન્ફિલ્ટ્રેશન, બરાબર, એના લીધે. Therefore the nurse should assess the IV site frequently for the sign of phlebitis or infiltration. If either occur, the infusion should be stopped immediately. બરાબર, આમાંથી કશું પણ થાય તો ઇન્ફ્યુઝન સ્ટોપ કરી દેવાનું immediately. The nurse should assess renal function before administering potassium and monitor intake and output during administration. Now causes: excessive potassium intake, over ingestion of the potassium containing foods or medications such as potassium chloride or a salt substitute. Salt substitute એટલે કયું? સિંધવ મીઠું કહીએ છે ને આપણે, બરાબર, that is the salt substitute. એ વધારે hazardous સોલ્ટની કમ્પેરમાં, બરાબર, એટલે સિંધવ મીઠુંનો વધારે ઉપયોગ કરવો સારો નહીં. પેલું ખાલી સોલ્ટમાં આગું પાછું થશે, સિંધવ મીઠુંથી શું થશે, પોટેશિયમમાં આગું પાછું થશે, બરાબર.
રેપિડ ઇન્ફ્યુઝન ઓફ ધ પોટેશિયમ કન્ટેનિંગ આઈવી સોલ્યુશન હશે ત્યારે પણ શું થશે? હાઇપર કેલેમિયા થઈ જશે. આખું હાઇપર કેલેમિયાનું અહીંયાનું કન્ટિન્યુ છે. નાઉ ડિક્રીઝ પોટેશિયમ એક્સક્રીશન. ક્યારે હાઇપર કેલેમિયા થાય કે ભાઈ પોટેશિયમનું જેટલું એક્સક્રીશન થવું જોઈએ તો તે નથી થઈ રહ્યું. ક્યારે એવું થશે? તો પોટેશિયમ સ્પેરિંગ ડાયુરેટિક જતી હશે. એક્ઝામ્પલ કયા છે? પોટેશિયમ સ્પેરિંગ ડાયુરેટિક્સ. આલ્ડેક્ટોન. હા, આલ્ડેક્ટોન એન્ડ સ્પાઇરોલેક્ટોન. બરાબર. તો એ આપતા હશું તે તો બોડીમાં પોટેશિયમ રહેવા જ લાગ્યું. વોટર જાય છે, સોડિયમ જાય છે, બધું જાય છે. સો ધેર ઇઝ અ મોર ચાન્સ ટુ ગો ઇન અ હાઇપર કેલેમિયા સ્ટેટ. ઓકે. દેન કિડની ડિઝીઝ. કિડની ડિઝીઝના લીધે શું થાય છે? યુરિન આઉટપુટ થતું નથી, જીએફઆર ડિક્રીઝ છે, સોડિયમ, પોટેશિયમ, વોટર બધું બોડીમાં વધી રહ્યું છે. Adrenal insufficiency such as Addison's disease. Then also there is a chance of hyperkalemia. જ્યારે આપણે Addison's જોઈશું ને ત્યારે ફરી એમાં આવશે. Movement of the potassium from the intracellular fluid to extracellular fluid. કયા કયા કન્ડિશન્સમાં કે મુવમેન્ટ થાય છે કે ઇન્ટ્રાસેલ્યુલર થી એક્સ્ટ્રાસેલ્યુલર જતું રહે? પોટેશિયમ જનરલી ક્યાં રહે? ઇન્ટ્રાસેલ્યુલર. સોડિયમ જનરલી ક્યાં રહે? એક્સ્ટ્રાસેલ્યુલર. બરાબર. આપણામાં ઇમ્પલ્સ જનરેટ થાય ને ત્યારે ક્યારે જનરેટ થાય? સોડિયમ ઇન્ટ્રાસેલ્યુલર જાય, પોટેશિયમ એક્સ્ટ્રાસેલ્યુલર આવે અને ફરી ફાસ્ટમાં એ બંને પોતાની પોઝિશન ચેન્જ કરે ને ત્યારે ઇલેક્ટ્રિકલ ઇમ્પલ્સ જનરેટ થાય. કેમિકલ એનર્જીથી જ ઇલેક્ટ્રિકલ એનર્જી જનરેટ થાય અને નવ ઇમ્પલ્સ જનરેટ થાય. ઓકે. સો તો શું થાય છે? અહીંયા આગળ ઇન્ટ્રાસેલ્યુલરના બધા પોટેશિયમ એક્સ્ટ્રાસેલ્યુલરમાં આવી જાય છે. તો એના લીધે શું ફરી ફીલ આવે છે? હાઇપર કેલેમિયાનું. ક્યારે એવું થાય? તો ટિશ્યુ ડેમેજ થયું, કંઈ વાગ્યું નહીં. એસિડોસિસ થઈ ગયું, મેટાબોલિક એસિડોસિસ, વોમિટિંગ થઈ તો પણ મેટાબોલિક એસિડોસિસ, એવી બધી કન્ડિશનમાં થશે. હાઇપરયુરિઝેમિયા, કિડની ફેલ છે, યુરિન આખા બોડીમાં ફરી રહ્યું છે. યુરિઝેમિયા, બ્લડની અંદર બ્લડ યુરિન નાઇટ્રોજન છે ત્યારે. હાઇપર કેટાબોલિઝમ સ્ટેટ, બરાબર, જ્યારે વધારે પડતું એસિડિક ફેઝ થઈ ગયું હોય ત્યારે, બ્રેકડાઉન વધારે થતા હોય ત્યારે. 8.2 and 8.3. Now here this is the ECG changes has been given over here like a hypomagnesemia, tall T wave, hypocalcemia. મેં જેમ તમને કહું એકવાર રીડ કરી લેજો પણ મેજોરિટી વખતે હાઇપોકેલેમિયા અને હાઇપરકેલેમિયાના પૂછાય છે, બાકી આ બધા એટલા પૂછાતા નથી. નો નીડ ટુ ડુ બાય હાર્ટ. મોનિટર ધ ક્લાયન્ટ ક્લોઝલી ફોર ધ સાઇન ઓફ પોટેશિયમ ઇમ્બેલેન્સ. બરાબર, પોટેશિયમ ઇમ્બેલેન્સ માટે ખાસ જોતા રહેવાનું. પોટેશિયમ ઇમ્બેલેન્સ કેન કોઝ કાર્ડિયાક ડિસેરિધમિયા that can be life threatening leading to the cardiac arrest. બરાબર, કાર્ડિયાક ડિસેરિધમિયા થશે અને એના લીધે શું થઈ શકે છે? કાર્ડિયાક અરેસ્ટ થઈ શકે છે, યા તો કાર્ડિયાક અરેસ્ટ બી થાય અને ફ્લટર બી થઈ જાય, વેન્ટ્રિક્યુલર ટેકિકાર્ડિયા, ફિબ્રિલેશન એવું પણ થાય. નાઉ ઇન્ટરવેન્શન્સ. હાઇપરકેલેમિયા થાય ત્યારે શું શું કરવું? આમાંથી ક્વેશ્ચન્સ પૂછાતા હોય છે. ડિસકન્ટિન્યુ આઈવી પોટેશિયમ, કીપ ધ આઈવી કેથેટર પેટર્ન. બરાબર, આઈવી ચાલતું હોય એને સ્ટોપ કરી દઈશું. વિથહોલ્ડ ધ ઓરલ પોટેશિયમ સપ્લિમેન્ટ. પોટેશિયમ સપ્લિમેન્ટ ઓરલી પણ આપીશું નહીં. બરાબર, ઘણા બધા ફ્રૂટ છે, ઘણી બધી વસ્તુઓ કિડનીના પેશન્ટમાં રિસ્ટ્રિક્ટેડ હોય. બરાબર, બીકોઝ ઓફ મોર પોટેશિયમ લેવલ. ઇનિશિએટ અ પોટેશિયમ રિસ્ટ્રિક્ટેડ ડાયટ. બરાબર, બનાના નથી ખાવાનું, વોટરમેલન નથી ખાવાનું, લાઈક ધેટ. પ્રિપેર ટુ એડમિનિસ્ટર. એવા કાર્ડો છે એમાં પણ પોટેશિયમ હોય. પ્રિપેર ટુ એડમિનિસ્ટર પોટેશિયમ એક્સક્રીટિંગ ડાયુરેટિક્સ ઇફ ધ રિનલ ફંક્શન ઇઝ નોટ ઇમ્પેર્ડ. બરાબર, કાર્ડિયાક કન્ડિશન હોય ને ત્યારે આપણે આવું આપી શકીશું કે પોટેશિયમ એક્સક્રીટિંગ ડાયુરેટિક્સ, એટલે કે લૂપ ડાયુરેટિક આપી શકીશું. પણ કિડનીનું જ એબનોર્માલિટી છે, જીએફઆર જ બરાબર નથી, ત્યારે એ ડાયુરેટિક અપાશે નહીં કિડનીના પેશન્ટમાં. ખ્યાલ આવ્યો ને? કારણ કે એ તો કિડની ડેમેજ છે તો ત્યાં ફિલ્ટર થઈને યુરિન આઉટપુટ ક્યાંથી ઇન્ક્રીઝ કરી શકશો? પણ કાર્ડિયાક પેશન્ટ છે તો એની અંદર આ વસ્તુ પોસિબલ છે.
ઇફ ધ renal function, એટલે ક્વેશ્ચન પૂછાય ત્યારે આવી રીતે પૂછાય કે renal function is impaired, then what you are going to do, એવી રીતે, બરાબર. તો if the renal function is impaired, તો ડાયુરેટિક્સ અપાશે નહીં. પ્રિપેર ટુ એડમિનિસ્ટર સોડિયમ પોલીએસ્ટરેટ સલ્ફોનેટ, આને અંડરલાઈન કરી દો. યુવર્લ્ડમાં ઘણી વાર આના ક્વેશ્ચન્સ હોય છે. સોડિયમ પોલીએસ્ટરેટ સલ્ફોનેટ ઓરલી ઓર રેક્ટલ રૂટ પર આપવાનું છે, બરાબર. as prescribed, a cation exchange resin that promotes GI sodium absorption and potassium excretion. બરાબર. આમાં મેઇન તમારે શું યાદ રાખવાનું છે, મેં તમને સમજાવ્યું હતું, સોડિયમ અને પોટેશિયમ બંને કેવા છે, પ્લસ વાળા છે, બરાબર. આજે જ હવે આ છે નહીં ખુશી. સોડિયમ અને પોટેશિયમ બંને પ્લસ વાળા આયન છે, બરાબર. અને બંને શું થશે, એક બેલેન્સ કરે છે ઇન્ટ્રાસેલ્યુલર ફ્લુઇડને અને બીજું બેલેન્સ કરે છે એક્સ્ટ્રા સેલ્યુલર. કયું એક્સ્ટ્રા સેલ્યુલર હતું? પોટેશિયમ. ના ના, સોડિયમ. અને કયું ઇન્ટ્રાસેલ્યુલર હતું? પોટેશિયમ, બરાબર. સોડિયમ ઇન્ટ્રાસેલ્યુલર અને પોટેશિયમ ઇન્ટ્રાસેલ્યુલર. ઇન્ટ્રાસેલ્યુલર, હા, બરાબર. હવે એમ કે છે કે જ્યારે તમે આવી રીતે એડમિનિસ્ટર કરો છો સોડિયમ આની અંદર મેઇન વર્ડ છે સોડિયમ, એને અંડરલાઈન કરી દો. સોડિયમને એડમિનિસ્ટર કરો છો ને એટલે શું કરે છે, સોડિયમ એની જગ્યાને રિપ્લેસ કરે છે, તો પોટેશિયમ ઓટોમેટિકલી બહાર આવવા લાગે છે, બરાબર. અને બહાર આવશે એટલે ડાયજેસ્ટિવ ટ્રેક્ટ દ્વારા એનું એક્સક્રીશન થઈ જશે. ઓકે, સો જો ફરી વાંચું છું, સોડિયમ પોલિસ્ટેરિન સલ્ફોનેટ, તમારે એમ યાદ રાખવાનું, પોટેશિયમ વધી ગયું ત્યારે સોડિયમ આપવું, બરાબર. જેનાથી શું થશે, કેટાયન એક્સચેન્જ થશે. ઓકે, કેટાયન એટલે બંને પ્લસ છે તો બંને એક્સચેન્જ થશે અને પોટેશિયમ રિલીઝ થશે. ક્યાં રિલીઝ થશે, તો જીઆઈમાં, બરાબર. આફ્ટર સોડિયમ એબ્ઝોર્પ્શન, સોડિયમનું એબ્ઝોર્પ્શન થયા પછી પોટેશિયમ રિલીઝ થશે જીઆઈ ડાયજેસ્ટિવ ટ્રેકમાં અને એનાથી એ એક્સક્રીટ થશે. ઓકે, નાઉ પ્રિપેર ધ ક્લાયન્ટ. હવે ચલો, આ પણ નથી વર્ક આપી રહ્યું, નહીં તો તમને ઓપ્શનમાં આપેલું નથી સોડિયમ પોલિએસ્ટરીન સલ્ફોનેટ, તો તમારે શું જોવાનું છે, ડાયાલિસિસ આપેલું છે, કારણ કે પેશન્ટ શું છે, કિડનીનું પેશન્ટ છે અને હાઇપર કેલેમિયામાં છે. કિડનીનું હોય પણ હાઇપર કેલેમિયામાં તો આપણે રાખી ના શકીએ, નહીં તો શું થઈ જશે, ફેટલ થઈ જશે, લાઈફ થ્રેટનિંગ થઈ જશે, કાર્ડિયાક અરેસ્ટ થઈ જશે, પેશન્ટ ડેથ થઈ જશે. તો આપણે શું કરવું પડશે, હવે ડાયાલિસિસ કરવું પડશે. તો ક્લિયર, પ્રિપેર ધ ક્લાયન્ટ ફોર ધ ડાયાલિસિસ if the potassium level are critically high. પછી છે પ્રિપેર for the administration of IV calcium if the hyperkalemia is severe to avoid a myocardial excitability. બરાબર. એમ કે છે કે કેલ્શિયમ ગ્લુકોનેટ એ ચડાવવાનું હાઇપર કેલેમિયામાં હોય તો ડાયાલિસિસ પહેલા કે ડાયાલિસિસ પછીનું ઓપ્શન છે. પછી છે પ્રિપેર ફોર ધ, જે માયોકાર્ડિયલ ઇરિટેબિલિટી થતી હોય ત્યારે ખાસ પ્રિપેર ફોર ધ આઈવી એડમિનિસ્ટ્રેશન ઓફ ધ હાઇપરટોનિક ગ્લુકોઝ. આને પણ અંડરલાઈન ખાસ કરી રાખજો. શું આપવાનું છે, ગ્લુકોઝ એટલે D5 હાઇપરટોનિક, D5 D10 હોય ને એ, બરાબર. બાજુમાં એવું લખવું એટલે લખી કાઢો, હાઇપરટોનિકની બાજુમાં D5 D10, એટલે ગ્લુકોઝ આપ્યું. જોડે જોડે શું આપો છો તમે, વિથ રેગ્યુલર ઇન્સ્યુલિન. રેગ્યુલર ઇન્સ્યુલિન આપણે ટાઈપ જોયા હતા ને, લોંગ લાસ્ટિંગ છે, પછી રેગ્યુલર ઇન્સ્યુલિન છે. તો રેગ્યુલર ઇન્સ્યુલિન આપવાનું ટુ મૂવ ધ એક્સેસ પોટેશિયમ ઇનટુ ધ સેલ, બરાબર. જે એક્સેસ પોટેશિયમ છે ક્યાં જતું રહેશે, પાછું ઇન્ટ્રાસેલ્યુલર જતું રહેશે, એટલે બ્લડની અંદર ફરતું કેલ્શિયમ છે, પોટેશિયમ છે એ ઓછું થઈ જશે, બરાબર. અને લાસ્ટ એવું છે, when the blood transfusion are prescribed for a client with the potassium imbalance, the client should receive fresh blood if possible. Transfusions of the stored blood may elevate the potassium level. આપણે આગળ જોયું કે પોટેશિયમ લેવલ સ્યુડો હાઇપર કેલેમિયા આવે છે, બ્લડ લીધેલું છે અને મૂકી રાખ્યું છે ટેસ્ટ કરતા પહેલા ખાસો ટાઈમ, તો એના લીધે શું થતું હતું, સ્યુડો હાઇપર કેલેમિયા થતું હતું ને.
ક્યાં આવ્યું તું એવું? આઈ રહ્યો. જોયું સુડો હાઇપરકેલેમિયા એટલે એવું કહે છે કે સ્ટોર બ્લડ નહીં, કેવું બ્લડ આપવાનું છે? ફ્રેશ બ્લડ. If possible, transfusion of the stored blood may elevate the potassium level because the breakdown of the old blood cells release the potassium. બરાબર. ચલો હવે મને કહો હાઇપરકેલેમિયા થાય તો કયા કયા વે છે કે બોડીને નોર્મલ સ્ટેટમાં લાવી શકે? પહેલું જો હું બોલ દઉં આખું, બરાબર, પહેલું તો લૂપ ડાયુરેટિક આપીને પોટેશિયમને રિમૂવ કર્યો, બરાબર. જો કિડની ફંક્શન બરાબર હોય તો, કાર્ડિયાકનું પેશન્ટ છે યા કોઈ બીજી કન્ડિશન એડિશન્સ કે કોઈ બીજી કન્ડિશનથી આપણું પોટેશિયમ વધી ગયું છે તો આપણે શું કર્યું? લેસિક્સ આપી પોટેશિયમને રિમૂવ કર્યું, લૂપ ડાયુરેટિક. ઓકે, સેકન્ડ ઓપ્શન શું છે? સોડિયમ પોલિએસ્ટેરન સલ્ફોનેટ, બરાબર, સોડિયમ પ્રોડક્ટ આપીએ છીએ. ટ્રેડ નેમ કશક આગુ પાછું થાય તો તમારે યાદ રાખવાનું સોડિયમ ક્યાંક મેન્શન થતું હોવું જોઈએ. તો સોડિયમ શું કરશે? જીઆઈ માં એબ્ઝોર્બ થઈ જશે અને એક્સ્ટ્રા પોટેશિયમને જીઆઈ માં રિલીઝ કરશે. તો રિલીઝ થયું ને પોટેશિયમ જીઆઈ માં, એ બોડીમાંથી એક્સક્રીટ થઈ જશે. ક્લિયર? ક્યારે? કે જ્યારે લેસિક્સ આપી શકાતી નથી, કિડનીનું પેશન્ટ છે ત્યારે. થર્ડ છે જ્યારે કાર્ડિયાક ઇરિટેબિલિટી હોય, બરાબર, અને હાઇપરકેલેમિયા હોય, એ ટાઈમે શું આપવાનું છે? કેલ્શિયમ ગ્લુકોનેટ, કેલ્શિયમ આપવાનું છે આઈવી. હંમેશા કેલ્શિયમ કોઈ પણ કન્ડિશનમાં કાર્ડિયાક મોનિટરની અંદર જ આપવાનું હોય, બરાબર. ધેર ઇઝ અ ચાન્સ ઓફ અરેસ્ટ. ઓકે, તો કાર્ડિયાક મોનિટરની અંદરમાં વેરી સ્લોલી કેલ્શિયમ ગ્લુકોનેટ અપાય. ઓકે, એ થઈ ગયું. હવે એના પછીનું ફોર્થ ઓપ્શન શું છે? આ બધા ઓપ્શનમાંથી ચોથું ઓપ્શન શું છે? કિડની બરાબર વર્ક નહીં કરવી, ડાયાલિસિસ પણ નહીં કરાવવું. ડાયાલિસિસ કરાવવાનું એ થઈ ગયું, એક કિડની વાળું પેશન્ટ છે એને તો રેગ્યુલર કોર્સમાં કરાવવું પડશે. અને હવે ચોથું શું છે? તો એને ગ્લુકોઝ આપો, હાઇપરટોનિક સોલ્યુશન ગ્લુકોઝ, D5 D10 કંઈ પણ. અને એની જોડે જોડે સાયમલ્ટેનિયસલી શું એડમિનિસ્ટર કરશો? આઈવી રેગ્યુલર ઇન્સ્યુલિન. રેગ્યુલર ઇન્સ્યુલિન હંમેશા એડમિટેડ પેશન્ટમાં જ ચડે, શોર્ટ એક્ટિંગ છે ઇન્સ્યુલિન, બરાબર. તો રેગ્યુલર ઇન્સ્યુલિન આપો છો તો જેનાથી જેની એક્શન શું છે? કે જે બ્લડમાં ફરી રહ્યું છે હાઇપરકેલેમિયા, એ બધા જ સેલમાં જતું રહેશે, છુપાઈ જશે સેલમાં. ઓકે, સો ટેમ્પરરી વી કેન હેવ અ મેન્ટેન કેલ્શિયમ પોટેશિયમ લેવલ. ક્લિયર? Yes. અને લાસ્ટ હતું બ્લડ ટ્રાન્સફ્યુઝન હતું. તો બ્લડ ટ્રાન્સફ્યુઝનમાં શું હતું? હંમેશા કેવું બ્લડ આપવાનું? Elevate the potassium level જે હા, check પણ કેવું કરાવવું. બ્લડ ચડાવવાનું? પોટેશિયમ ઇમ્બેલેન્સ વાળું પેશન્ટ છે અને બ્લડની જરૂર પડી છે તો કેવું બ્લડ આપવું? Fresh. ફ્રેશ બ્લડ આપવું, બરાબર. બીકોઝ there is a chance of cell destruction and it will lead to increase potassium level, બરાબર. Now teach the client to avoid foods high in potassium, બરાબર, બોક્સ 11.2. એ 11 નંબરના ચેપ્ટર ન્યુટ્રિશન વાળા ચેપ્ટરમાં આવશે. મેં જેમ કહ્યું ને એમ બનાના છે, એવાકાડો છે, કેન્ટાલોપ એવી રીતે કંઈક કે છે એ છે. Instruct the client to avoid the use of salt substitute or other potassium containing substances, બરાબર. સિંધવ મીઠું યુઝ કરવાનું નહીં. Monitor the serum potassium level closely when a client is receiving potassium sparing diuretic, બરાબર. ડાયુલેસિક્સ છે ત્યાં સુધી ચલો આપણને લાગે કે નોર્મલ રહી જશે, પણ પોટેશિયમ સ્પેરિંગ રાખો છો તો there is a more chance of getting hyperkalemia. Now clinical judgment. Analyze cues. A client with the gastroenteritis has been vomiting and having diarrhea for the past 3 days. બરાબર, વોમિટિંગ છે અને ડાયરિયા છે, બરાબર. તો એમાં શું થશે? વોમિટિંગમાં એસિડ બધું બહાર જતું રહેશે તો મેટાબોલિક એસિડોસિસ થઈ ગયું. On admission to the hospital, the client complains of weakness and some leg and abdominal cramping.
The client's respiration are shallow and the pulse is steady. બરાબર, ક્લાયન્ટના રેસ્પિરેશન કેવા છે, શેલો, અને પલ્સ કેવી છે, રેડી. The client's cardiac rhythm on the monitor's screen shows an additional prominent wave following each T wave, indicating the presence of the U wave. બરાબર, કેવું આવ્યું, prominent T wave છે. The nurse considered the client's health problem and the effect implicating the losing the fluid through the vomiting. વોમિટિંગ થાય ને એટલે કયા સ્ટેટમાં જવા લાગે છે, હાઇપરકેલેમિયામાં ને, હાઇપોકેલેમિયામાં, and diarrhea for the 3 days, and analyze the client cues and interpret these cues that they indicate the electrolyte imbalance, especially hypokalemia. વોમિટિંગ અને ડાયરિયા થાય ને એટલે વોટર લોસ થાય, ફ્લુઇડ વોલ્યુમ ડેફિશિયટ થાય, and there is a more chance of hypokalemia. બરાબર, વોમિટિંગ, metabolic acidosis, fluid volume deficient, ફ્લુઇડ ઓછું તો પોટેશિયમ ઓછું. બરાબર. Now hyponatremia. The sodium level is 135 to 145 milli equivalent. હાઇપોનેટ્રેમિયામાં શું થશે, લેસ દેન 135 milli equivalent, લોઅર જશે. સોડિયમ imbalance is usually are associated with the fluid volume imbalance. જો આની અંદર પણ કેવું છે, ડાયરિયા, વોમિટિંગ, ડાયુરેટિક્સ, એટલે ફ્લુઇડ વોલ્યુમ ડેફિશિયટ તો હાઇપોનેટ્રેમિયા, ફ્લુઇડ વોલ્યુમ ડેફિશિયટ તો હાઇપોકેલેમિયા. ક્લિયર ને? અને પેલામાં કેવું હતું, કિડની, કાર્ડિયાક, એવી બધી ડિઝીઝ કન્ડિશન કે જેના લીધે ફ્લુઇડ બહાર નથી નીકળતું અને ફ્લુઇડ લોડ વધે છે, મીન્સ કે ફ્લુઇડ વોલ્યુમ એક્સેસ वो हाइपर कैलेमिया, फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस तो हाइपर नेट्रेमिया. क्लियर? થોડુંક રીડ કરો ને તો આવું કોરિલેટ કરજો. બરાબર, એક્સેસિવ સોડિયમ એક્સક્રીશન ક્યારે, હાઇપોનેટ્રેમિયા, એટલે સોડિયમ બધું બહાર જતું રહ્યું, ક્યારે એવું થશે, તો એક્સેસિવ ડાયફોરેસિસ થશે, પર્સ્પિરેશન થશે. ડાયુરેટિક્સ છે, વોમિટિંગ છે, ડાયરિયા છે, વુન્ડ ડ્રેનેજ એસ્પેશિયલી જીઆઈ, ગેસ્ટ્રોઇન્ટેસ્ટિનલ, કિડની ડિઝીઝ છે, ડિસ્ક્રાઇબ ડિક્રીઝ સિક્રેશન ઓફ ધ આલ્ડોસ્ટેરોન છે, ડિક્રીઝડ સિક્રેશન આલ્ડોસ્ટેરોનનું હોય ત્યારે. 1 મિનિટ. શું દેખાય છે કશું? સ્ટોપ છે. ઇનએડેક્વેટ સોડિયમ ઇન્ટેક, ફાસ્ટિંગ હોય ત્યારે લો સોડિયમ થઈ જશે, હાઇપોનેટ્રેમિયા. નથિંગ બાય માઉથ સ્ટેટસ એન્ડ લો સોલ્ટ ડાયટ. ડાયલ્યુશન ઓફ ધ સીરમ સોડિયમ, થર્ડ રીઝન છે કે ભાઈ સીરમ સોડિયમ તો બરાબર છે, સીરમ સોડિયમ લેવલ છે ને 135 નું 135 જ છે, પણ અંદર શું વધી ગયું, બોડીમાં પાણી વધી ગયું કોઈ પણ રીઝનથી, તો એના લીધે શું થઈ ગયું, પાછું ડાયલ્યુટેડ થઈ ગયું. તો 1 ml લઈએ આપણે બ્લડ, તો એની અંદર 135 આવવાની જગ્યાએ 130 આવવાની. ક્લિયર? તો excessive ingestion of the hypotonic fluid or irrigation with the hypotonic fluid, મેં તમને સમજાવ્યું હતું, પાઇન્ટ 0.45 આપીએ છીએ, બરાબર, અને પાછો ફાસ્ટ આપીએ છીએ, તો બોડીમાં પાણી વધી ગયું અને સોલ્ટ કમ્પેરિઝનમાં ડાયલ્યુટ થઈ ગયું અને ઘટી ગયું. ઓર અધરવાઇઝ યુ આર ડુઈંગ ઇરિગેશન, રાઈસ ટ્યુબથી ઇરિગેશન કરતા હોવ, પછી બેડ સોર મોટું છે તેને આમ આખું સાફ કરતા હોવ, પણ હાઇપોટોનિક સોલ્યુશનથી કરતા હોવ ત્યારે. ધેન કિડની ડિઝીઝીસ છે, કિડની ડિઝીઝની અંદર શું થશે, વોટર એક્યુમ્યુલેટેડ થશે અને સોડિયમ ગેટ ડાયલ્યુટેડ થઈ જશે. ફ્રેશ વોટર ડ્રાઉનિંગ, ચોખ્ખા પાણીમાં ડૂબી જવું, બરાબર, તો ત્યારે પણ શું થઈ જશે, હાઇપોનેટ્રેમિયા. સિન્ડ્રોમ ઓફ ઇનઅપ્રોપ્રિએટ એન્ટી ડાયુરેટિક હોર્મોન
સિક્રીશન. બરાબર, કયું હોર્મોન થાય છે? એન્ટી ડાયુરેટિક, મીન્સ બોડીની અંદર ફ્લુઇડ વધવા લાગ્યું છે. ડાયુરેસિસ થતું નથી, યુરિન પાસ થતું નથી, તો બોડીમાં ફ્લુઇડ વધી ગયું તો શું થશે? અગેન સોડિયમ ડાયલ્યુટેડ થઈ જશે, તો એનું લેવલ લો થઈ ગયું. દેન હાઇપરગ્લાયસેમિયા. હાઇપરગ્લાયસેમિયા આ અંડરલાઈન કરી રાખજો, યાદ રાખવાનું. હાઇપરગ્લાયસેમિયા હોય ને ત્યારે હાઇપોનેટ્રેમિયા થઈ જાય, ગ્લુકોઝ વધી જાય ત્યારે. દેન હાર્ટ ફેલિયર, ત્યારે પણ હાઇપોનેટ્રેમિયા હોય. નવ અસેસમેન્ટ. હાઇપોનેટ્રેમિયામાં કયા કયા સિમ્ટમ્સ જોવા મળે? ઇન કાર્ડિયાક, symptoms vary with the changes in a vascular volume. Normovolemic, rapid pulse rate, normal blood pressure. Hypovolemic હોય ત્યારે steady weak rapid pulse rate, hypotension. Flat neck vein. બરાબર, હાઇપોનેટ્રેમિયા છે ને તો વોટર એક્યુમ્યુલેશન કેવું હશે? ઓછું. હાઇપરનેટ્રેમિયા હશે ને તો વોટર એક્યુમ્યુલેશન બોડીમાં કેવું હશે? વધારે. કારણ કે સોલ્ટ એન્ડ વોટર આર ફ્રેન્ડ. જો અહીંયા હાઇપરમાં કેવું લખેલું છે? હાર્ટ રેટ એન્ડ બ્લડ પ્રેશર રિસ્પોન્ડ વાસ્ક્યુલર વોલ્યુમ સ્ટેટસ. બરાબર, ઈડીમાં થઈ જશે, બાઉન્સિંગ પલ્સ આવશે. નવ હાઇપરવોલેમિક છે, હવે બોડીમાં છે ને વોટર બહુ થઈ ગયું અને સોડિયમનું ડાયલ્યુશન થયેલું છે, તો એવા કેસમાં શું થશે? તો બાઉન્ડિંગ પલ્સ થશે. બરાબર, વધારે વોલ્યુમ વાળી, વોટર લેવલ વધારે છે અને હાઇપોનેટ્રેમિયા છે. ક્યારે થશે આવું? એન્ટી ડાયુરેટિક હોર્મોન ઇનઅપ્રોપ્રિએટ થઈ જશે ત્યારે. બરાબર, આ બધા જ ડિઝીઝ છે કે જેમાં સોડિયમ ઓછું એટલે થયું કારણ કે બોડીમાં પાણી વધી. બરાબર, તો આ એની વાત કરે છે કે હાઇપરવોલેમિયાની અંદર સોડિયમ ઓછું થઈ ગયું. સોડિયમ જે છે એ જ છે, પણ આપણને અત્યારે અપીરિયન્સ કેવો આપે છે? હાઇપોનેટ્રેમિયા. ઓકે, તો રેપિડ બાઉન્ડિંગ પલ્સ, બ્લડ પ્રેશર નોર્મલ, એલિવેટેડ, નોર્મલ એન્ડ એલિવેટેડ સેન્ટ્રલ વિનસ પ્રેશર. No respiratory. Shallow insufficient respiratory movement is a late manifestation related to skeletal muscles weakness. બરાબર, then neuromuscular generalized skeletal muscles weakness, જેવું આપણે પોટેશિયમમાં તો એવું diminish the deep tendon reflex. સેન્ટ્રલ નર્વસ સિસ્ટમમાં શું થશે? તો હેડેક થઈ જશે, પર્સનાલિટી ચેન્જીસ થશે, કન્ફ્યુઝન થશે. બરાબર, ઘણા લોકો ઓલ્ડ એજમાં છે ને એવું કહેતા હોય સોડિયમ ઘટી ગયું છે, એડમિટ થાય આઈસીયુમાં, સોડિયમ ઘટી જાય. બરાબર, તો આવી રીતના એવું થાય કે આપણને આઈડેન્ટિફાઈ ના કરી શકે. બરાબર, કન્ફ્યુઝન, સીઝર, કોમા. જીઆઈ ની અંદર શું થાય? તો નોઝિયા, ઇન્ક્રીઝ મોટિલિટી એન્ડ હાઇપર એક્ટિવ બોવેલ સાઉન્ડ, એબ્ડોમિનલ ક્રેમ્પિંગ એન્ડ ડાયરિયા. રિનલમાં શું થાય? ઇન્ક્રીઝડ યુરિનરી આઉટપુટ થશે. ઇન્ટેગ્યુમેન્ટ્રીમાં ડ્રાય મ્યુકસ મેમ્બ્રેન થશે. બહુ બગાસા. લેબોરેટરી ફાઇન્ડિંગ્સમાં શું થશે? કે સીરમ સોડિયમ લેવલ લેસ ધેન 135. બરાબર, એ તો ઓફકોર્સ એવું જ આવશે કારણ કે હાઇપોનેટ્રેમિયા છે. ઓર એ ડિક્રીઝ યુરિન સ્પેસિફિક ગ્રેવિટી. બરાબર, યુરિન સ્પેસિફિક ગ્રેવિટી પણ ડિક્રીઝ આવશે. હાઇપરનેટ્રેમિયામાં યુરિન સ્પેસિફિક ગ્રેવિટી ઇન્ક્રીઝ થઈ જશે. જો આ બંને વસ્તુઓ છે ને એ પણ અગેન આની જોડે કનેક્ટેડ છે. જ્યારે તમે આ ભણો ને એન્ટી ડાયુરેટિક, સિન્ડ્રોમ ઓફ એન્ટી ડાયુરેટિક, તો સામે અહીંયા એવું આવશે ડાયાબિટીસ ઇન્સિપિડસ, હાઇપરનેટ્રેમિયા. કારણ કે આની અંદર શું થયું? એન્ટી ડાયુરેટિક થઈ ગયું ને તો બહુ બધું વોટર એક્યુમ્યુલેશન થઈ ગયું, તો એના લીધે એનું યુરિન સ્પેસિફિક ગ્રેવિટી કેવી થઈ ગઈ? ડિક્રીઝ થઈ ગઈ, અને આમાં ઇન્ક્રીઝ થઈ જશે. Now, intervention. If hyponatremia is accompanied by the fluid volume deficit, hypovolemia, IV sodium chloride infusion are administered to restore the sodium content and fluid volume. બરાબર, હાઇપોનેટ્રેમિયા પણ છે અને હાઇપોવોલેમિયા પણ છે. બરાબર, ફ્લુઇડ વોલ્યુમ પણ ઓછું છે, તો ત્યારે શું આપવાનું છે? સોડિયમ કન્ટેન્ટ વાળું ફ્લુઇડ વોલ્યુમ આપવાનું છે. 0.9 NS આપી શકીએ.
If hyponatremia is accompanied by ફ્લુઇડ વોલ્યુમ એક્સેસ એટલે એવી કન્ડિશન કે જેમાં બોડીમાં ફ્લુઇડ વધી ગયું છે અને એના લીધે હિમોડાયલ્યુશન થઈને સોડિયમ લેવલ ઓછું બતાવે છે, તો ત્યારે શું કરીશું? ઓસ્મોટિક ડાયુરેટિક્સ આપીશું, મે બી પ્રિસ્ક્રાઇબ. કઈ હતી ઓસ્મોટિક ડાયુરેટિક? મેલેની હા, મેનિટોલ. મેની મેનિટોલ, બરાબર ને. કન્ફ્યુઝ થઈ જાય. સીએસએફ ઇન્ક્રીઝ થઈ જાય, ઇન્ટ્રાક્રેનિયલ પ્રેશર વધી જાય ને ત્યારે બધે જ. ટુ પ્રમોટ ધ એક્સક્રીશન ઓફ ધ વોટર રાધર દેન ધ સોડિયમ. Now prescribed treatment will depend on the whether the hyponatremia is considered chronic. આ લોકો આપને ક્રોનિક છે મીન્સ 3-4 વાર પેશન્ટ એડમિટ થઈ ગયું છે સોડિયમ ઘટી ગયું કરીને, તો that is a chronic patient. Or if it has occurred acutely. If severe hyponatremia is present, hospitalization may be required to closely monitor sodium level. Avoid rapid serum sodium shift. એક સાથે વધારે સોડિયમ ના જતું રહેવું જોઈએ. And monitor the neurological status closely. The client is at a risk of the osmotic demyelination injury if the hyponatremia is corrected too quickly. સરસ લખેલું છે સ્ટેટમેન્ટ. પેશન્ટમાં સોડિયમ ઘટી છે ને એટલે એડમિટ થતા, મેં જેમ તમને કહ્યું ને કે સોડિયમ ઘટી ગયું ને આઈસીયુમાં એડમિટ કર્યા, પેશન્ટ ઓળખી નહીં શકતું, પેશન્ટ લાગે એવું કે પેશન્ટ હવે એક્સપાયર થઈ જશે, પણ એક્સપાયર ના થાય, બરાબર, પાછું આવી જાય. બટ જે એની અંદર આપણે સોડિયમ રિપ્લેસ કરવાનું છે ને તો એ ટુ ક્વિકલી નથી કરવાનું. કેવી રીતે થાય? સ્લોલી કરવાનું છે. ઇફ યુ આર ડુઈંગ ટુ ક્વિકલી then there is a chance of injury to the demyelination. ડીમાયલિનેશન એટલે છે ને ન્યુરોન હોય ને આપણા ન્યુરોન, એની ઉપર આજુબાજુ માયલિનની શીટ હોય છે ફેટી સબસ્ટન્સથી બનેલી, કે જેના લીધે ફાસ્ટ કન્ડક્શન થાય, કે તરત અહીંયા ગાડી અડ્યા કે પગમાં અડ્યા તો આપણને તરત રેકોગ્નાઇઝ થાય છે ને ફટાફટ, ફાસ્ટેસ્ટ કન્ડક્શન. એને કહેવાય સાલ્ટેટરી કન્ડક્શન, એકદમ ફાસ્ટ થાય, તો ધેટ ઇઝ બીકોઝ ઓફ માયલિન શીટ. હવે એ માયલિન જ ડેમેજ થઈ જશે, બરાબર, ડીમાયલિનેશન થઈ જશે, તે માયલિન શીટ શું થઈ જશે? ઇન્જર્ડ થઈ જશે, ડેમેજ થઈ જશે. તો અગેન એના જે ન્યુરોમસ્ક્યુલર જે હતા ને સિમ્ટમ્સ, કોમામાં જતું રહે પેશન્ટ, ભૂલી જાય, ડિઝીનેસ, વર્ટિગો, કન્ફ્યુઝન, તો એ બધું વધી જશે. સમજ પડી ગઈ ને? શું સમજ પડી? ક્યારે રેપિડ સોડિયમ એસ્ટાબ્લિશ કરીશું લો હાઇપોનેટ્રેમિયા પેશન્ટમાં? નહીં, બરાબર, સ્લોલી. If a hyponatremia is caused by the inappropriate or excessive secretion of the antidiuretic hormone, medication that antagonize the antidiuretic hormone may be administered. એ એક સ્પેસિફિક મેડિસિન છે કે જે આપણે SIADH સિન્ડ્રોમ ઓફ ઇનઅપ્રોપ્રિએટ એન્ટીડાયુરેટિક હોર્મોન વાળું જે ડિઝીઝ છે આપણે અહીંયા ઉપર જ જોયું હતું કે આઈડો, બરાબર, આ સિન્ડ્રોમમાં અપાતી સ્પેશિયલ મેડિસિન છે એ જ આપવાની. Instruct the client to increase the oral sodium intake as prescribed and inform the client about the foods to include in the diet. If the client is taking lithium, जो underline कर दो आ खास, monitor the lithium level because hyponatremia can cause diminished lithium excretion. એટલે શું થઈ જશે? લિથિયમ ટોક્સિસિટી થઈ જશે. આપણે આવ્યું હતું ને લિથિયમ ટોક્સિસિટી ને લિથિયમનું એન્ટીડોટ આપવાનું ને એવી રીતે, લાઈક, બરાબર. તો જ્યારે લિથિયમ જતું હોય ત્યારે પેશન્ટનું કયું બ્લડ ટેસ્ટ ચેક કરતા રહેવાનું, શું મોનિટર કરવું જરૂરી છે? સોડિયમ લેવલ. ઓકે, વી આર ગોઈંગ ટુ મોનિટર ફોર ધ હાઇપોનેટ્રેમિયા. સોડિયમ લેવલ ઘટી નથી જઈ રહ્યું ને? જો સોડિયમ લેવલ ઘટી જાય અને રેગ્યુલર ડોઝમાં લિથિયમ જતી હોય ત્યારે શું થઈ શકે છે? લિથિયમ ટોક્સિસિટી. બરાબર, અન્ડરસ્ટુડ? Hyponatremia precipitate lithium toxicity in a client taking this medication. જે મૂડ સ્વિંગ વાળી ને બાયપોલર મૂડ ડિસઓર્ડર એ બધામાં લિથિયમ જતી હોય તો એમાં આવા પોસિબિલિટીઝ વધારે છે. Now hypernatremia.
Hypernatremia is a serum sodium level that exceeds more than 145 milliequivalent per liter. Causes include decreased sodium excretion, corticosteroids, Cushing syndrome, kidney disease, hyperaldosteronism. ઇન્ક્રીઝ હવે જો હાઇપરનેટ્રેમિયા થવા માટેના કયા કોઝિસ છે કોર્ટિકોસ્ટીરોઇડ જો તમે જે જગ્યાએ આવું આવે ને સ્ટીરોઇડ એટલે વોટર એક્યુમ્યુલેશન થશે વેટ ગેઇન થશે બરાબર ગ્લુકોઝના રિલેટેડ ઇન્ક્રીઝ થશે અને સોડિયમ કેવું થશે ઇન્ક્રીઝ થશે બરાબર કારણ કે એનું એક્સક્રીશન ઘટાડી દે છે પછી એન્ટી શું કહે સાયકિયાટ્રિક મેડિકેશન હશે અગેન એની અંદર સોડિયમ રિટેન્શન થાય કુશિન સિન્ડ્રોમ કેવું હોય કુશિંગ સિન્ડ્રોમ કુશન જેવું બરાબર મૂન શેપ ફેસ થઈ જાય બફેલો હમ્પ થઈ જાય જાડા એકદમ થઈ જઈએ તો કુશન જેવું અપીરિયન્સ તો શાના લીધે થશે સોલ્ટ અને વોટર એક્યુમ્યુલેશન થી થશે તો અગેન હાઇપરનેટ્રેમિયા વાળું ડિઝીઝ છે એનું રીઝન બીજું કશું છે કે ભાઈ હોર્મોન્સ ઇમ્બેલેન્સ છે પણ that causes the hypernatremia. પછી છે કિડની ડિઝીઝ વોટર સોડિયમનું એક્સક્રેશન થતું નથી કારણ કે ગ્લોમેરુલો ફિલ્ટ્રેશન રેટ બહુ જ ઓછો થઈ ગયો છે તો there is a chance of hypernatremia. Now hyperaldosteronism એની અંદર પણ because of disease condition there is a chance of hypernatremia. બરાબર increase sodium intake, excessive oral sodium ingestion or excessive administration of the sodium containing IV fluid. ત્યારે થશે decrease water intake like a fasting, nothing by mouth status હોય ત્યારે decrease water intake થશે then increase water loss, increase rate of metabolism, fever, hyperventilation, infection, excessive diaphoresis, watery diarrhea, diabetes insipidus. These all will lead to the hypernatremia. Now assessment. How the hypernatremia we can assess. So heart rate and blood pressure respond. How the hypernatremia occurs. જતું રહ્યું હતું વાંધો નહીં તો how you are going to assess for hypernatremia તો heart rate and blood pressure respond to vascular volume status બરાબર મીન્સ ફ્લુઇડ વધારે હશે તો હાર્ટ રેટ વધારે ફોર્સફુલી હશે અને બ્લડ પ્રેશર પણ વધારે હશે નાઉ પલ્મોનરી ઇડીમા ઇફ ધ હાઇપરવોલેમિયા ઇઝ અકર હાઇપરવોલેમિયા છે વોટર વધી ગયું છે તો પલ્મોનરી ઇડીમા થશે નાઉ અર્લી સ્ટેજમાં કેવું હશે તો સ્પોન્ટેનિયસ ન્યુરોમસ્ક્યુલરમાં છે ટીચિંગ irregular muscles contraction હશે later on weakness થઈ જશે deep tendon reflex diminished થઈ જશે or absent થઈ જશે diminished reflexes મેજોરિટીમાં આવશે ક્યાંય હાઇપર રિફ્લેક્સિયા થતું નથી બધામાં રિફ્લેક્સ ઓછા થઈ જાય now altered cerebral function is the most common manifestation of the hypernatremia normovolemia એટલે મીન્સ નોર્મલ ફ્લુઇડ સ્ટેટસ ઓર હાઇપોવોલેમિયા એટલે ઓછું વોટર ત્યારે જો હાઇપરનેટ્રેમિયા હોય તો ત્યારે કેવું હશે તો કન્ફ્યુઝન સીઝર એન્ડ એજિટેશન હશે અને જો હાઇપરવોલેમિયામાં સોલ્ટ પણ વધારે છે તો લેથાર્જી સ્ટપર ઓર કોમા નવ જીઆઈમાં શું થઈ જશે એક્સ્ટ્રીમ થર્સ્ટ decreased urine output, dry and sticky tongue and mucous membrane, dry and flushed skin, presence or absence of the edema. એ ડિપેન્ડ કરશે કે ભાઈ હાઇપરનેટ્રેમિયા કેવો છે ફ્લુઇડ પણ જતું રહ્યું છે કે ફ્લુઇડ રહેલું છે જેમ કહ્યું હતું ને કે હાઇપરવોલેમિયામાં પણ હાઇપરનેટ્રેમિયા થાય એવી રીતે
ઓન ધ ફ્લુઇડ વોલ્યુમ, અહીંયા લખેલું જ છે. edema depending on the fluid volume changes. Serum sodium level that exceed than the 145 milliequivalent per liter or increased urine specific gravity with hypernatremia. Now hypocalcemia. The normal calcium level that is the 9 to 11 એવું હોય છે, પણ અહીંયા લખેલું છે 10.5. બરાબર, 10.5 યાદ રાખો તો એવી રીતે. Hypocalcemia is a serum calcium level less than a 9 mg per dl. બરાબર, બ્લડની અંદર serum calcium level કેવું થઈ ગયું છે? લેસ ધેન 9 mg per dl. બરાબર, તો બોનમાંથી શું રિલીઝ થવા લાગશે? કેલ્શિયમ, એન્ડ ધેટ વિલ ગેટ અફેક્ટ ધ બોન. બોન ડેન્સિટી ઓછી થઈ જશે, ઓસ્ટિયોપોરોસ બોન થઈ જશે. Now what are the causes for the hypocalcemia? So inhibition of the calcium absorption from the GI tract. હવે આપણે ખાઈએ છીએ તો બધું જ, પણ એમાંથી એબ્ઝોર્પ્શન થતું નથી. When it is possible, inadequate oral intake, ખાતા નથી બરાબર. સેકન્ડ છે lactose intolerance. Sometimes many children are affected with the lactose intolerance. તો એમને દૂધ નથી આપવાનું, દૂધની પ્રોડક્ટ નથી આપવાની. કદાચ સાંભળ્યું હશે કે આવું ઘણા બધા બાળકોમાં હોય છે. So there is a chance for the hypocalcemia. Then malabsorption syndrome such as celiac, sprue and Crohn's disease. celiac disease એટલે wheat ને એ બધું નથી ખાવાનું હતું, બરાબર, તો that is the celiac disease. અને Crohn's disease છે તો એની અંદર GI ની અંદર આપણે સેલ્સ હોય ને, એ ઓટો ઇમ્યુન ડિસઓર્ડર છે ક્રોન્સ ડિઝીઝ. અલ્સરેટિવ કોલાઇટિસ જેવા જ સિમ્ટોમ્સ હોય. અમુક અમુક પાર્ટ ઓફ ધ ઇન્ટેસ્ટાઇન ધેટ ગેટ બ્લીડ એન્ડ અલ્સરેટેડ. તો શું કરે? કટ કરીને એન્ડ ટુ એન્ડ એનાસ્ટોમોસિસ કરે. મીન્સ ઇટ વિલ રિક્વાયર મલ્ટિપલ સર્જરીઝ. તો એમાં પણ શું થશે? કેલ્શિયમનું એબ્ઝોર્પ્શન થતું નથી. એ સિવાય શું છે? ઇનએડેક્વેટ ઇન્ટેક ઓફ ધ વિટામિન ડી. વિટામિન ડી નથી લેતા. વિટામિન ડી હોય તો કેલ્શિયમનું એબ્ઝોર્પ્શન સરસ થાય, પણ નથી લેતા તો. અને લાસ્ટ એન્ડ સ્ટેજ કિડની ડિઝીઝ હશે ત્યારે પણ સીરમ કેલ્શિયમ લેવલ લો રહેશે, હાઇપોકેલ્શિયમિયા થઈ જશે. બરાબર, કિડની ઇઝ ઓલ્સો ઇમ્પોર્ટન્ટ ફોર ધ કેલ્શિયમ મેટાબોલિઝમ એન્ડ એબ્ઝોર્પ્શન. નાઉ સેકન્ડ રીઝન, ઇન્ક્રીઝ કેલ્શિયમ એક્સક્રીશન. બરાબર, હવે કેલ્શિયમ ઇન્ટેક તો થઈ ગયું, હવે કેલ્શિયમ આઉટપુટ વધી ગયું છે. કેલ્શિયમ આઉટપુટ તો ક્યારે વધી જાય? તો કિડની ડિઝીઝ છે, પોલીયુરિક ફેઝ હોય ત્યારે. મીન્સ કિડની ડિઝીઝની અંદર પોલીયુરિક હોય ને, વધારે યુરિન આઉટપુટ થતું હોય ત્યારે. પછી ડાયરિયા છે, સ્ટીટોરિયા છે, wound drainage, especially GI. So then there is a chance of increased calcium level. Condition that decrease the ionized fraction of the calcium. તો હાઇપરપ્રોટીનેમિયા છે, આલ્કલોસિસ છે, આ બધામાં એવું જ હશે ને, એના લીધે હાઇપોકેલ્શિયમિયાના સિમ્ટમ્સ જોવા મળે. આલ્કલોસિસ થઈ ગયું છે વોમિટિંગ કર્યા પછી. મેડિકેશન સચ એઝ ધ કેલ્શિયમ ચિલેટર ઓર ધ બાઇન્ડર. હાઇપરકેલ્શિયમિયાનું પેશન્ટ છે જેમાં કેલ્શિયમ વધી ગયું છે, એને આપણે ટ્રીટ કરી રહ્યા છે અને કેલ્શિયમ બાઇન્ડર યા તો કેલ્શિયમ ચિલેટર આપી રહ્યા છે. તો આપતા આપતા પેશન્ટ એમાં જતું રહ્યું હાઇપોકેલ્શિયમિયામાં. સમજ પડી ને? આપણે કશાની ટ્રીટમેન્ટ કરી રહ્યા છે હાઇપરકેલ્શિયમિયાની અને મેડિસિન્સ ચાલે, કેલ્શિયમ ચિલેટર ઓર બાઇન્ડર. Then there is a chance of getting hypocalcemia or acute pancreatitis. Then also there is a chance. There is also chance of the hyperphosphatemia, removal or a destruction of the parathyroid gland. તો આખું અસેસમેન્ટ છે ને કાલે જોઈશું. બાકી બોલો, તમને કઈ ડાઉટ હોય ને એવું? કઈ ડાઉટ તો નથી. રીડિંગ કરો છો ને? હા, એક બે વાર કરી દઉં છું ક્લાસ પછી. સારું. ઓકે, બાય. ઓકે, બાય. બાય.